जेते खाइबू सेते भल सेते भल अधिक खाइले बापा ठिपी खोल ठिपी मेडिकल चाल मेडिकल ए लकी नानी पुआ भगिया सगड़ उपरे बसिछि अरे पान खिले खिले खाऊची अरे लाल गामुचा कांधरे पकई कीर्तन करी जाऊची मो बोलो चिंतामणि परमेश्वर भगवान श्रीमान सत्यनारायण महाप्रभु प्रीति अर्थे सर्वे भूल परम आनंदे एक बार हरे हरे बोला कल्याणमयी जगत बंदिया परमेश्वरी भगवती झंकड़ वासिनी माँ सारला देवी प्रीति अर्थे माँ वन दुर्गा देवी प्रीति अर्थे सर्वे बोल आनंदे एक बार हरे हरे बोला आबाल वृद्ध वनिता मानकर करंतु कल्याण श्री सत्यनारायण महाप्रभु हे यजमान महोदयंकर अद्य मानसिक पाला उद्योगता संतानर मंगल विधानमस्तु बोल परम आनंदे एक बार हरे हरे बोला ओम जगदानंद कंदाया जगन्नाथायते नमः ओम आशासुराशि भवदंग बल्ली भासैव दासी कृत दुग्ध सिंधु मंद स्मृतिर्निंदित शारदेन्दु वंदे रविंदासन सुंदरी हरि 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 my 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 ho 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 gala 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 say 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 re बोला अखिल ब्रह्मांड करता ये मोह जीवन स्वामी गति आउ नहीं पाई मुझी भ्रमी भ्रमी मोते दियो तो प्रेम मोते दिया प्रेम
সর্ব অন্তর্যামী নাথ পুরুষ মোতে দিয়া তারা প্রেম মোতে দিয়া তাবা প্রেম সর্ব অন্তর্যামী নাথ যাহা মুখর অন্তর বাহ্যরে রহিয়া রে রহি সবু দেখু অন্তর বাহ্য রে ভাই লুচি পড়াইবি কাহে লুচি পড়াইবি কাহে তেণে গলে তেণে প্রভু ছাও তু মে যাই লুচি পড়াইবি কাহি লুচি পড়াইবি কাহি গলে তেনে তুমি খাও মে রহি মোহিত আকাশ তুম্ভে ভুলাও পবন তুমি বোলা পবন মোহিত কেশরী তুম্ভে অঠম বন বদন থিলে কেশরী বনে নথিলে কেশরী বংশী কি পারিব গ মরুদ বিহারি বনে নথিলে কেশরী বনে নথিলে কেশরী বংশী কি পারিব গ মরুদ বিহারি যাহা ধিলা বাকি তোতে বহু দেলি টেকি আউ সবু তেলি টেকি নবঘন দেখি কিংবা নাচিব কেকি ভাগ্য বিধাতা তু মোর ভাগ্য বিধাতা তু মোর অভিরাম শ্যাম গাম বিভাগামী ভাগ্য বিধাতা তু মোর ভাগ্য বিধাতা তু মোর অভিরাম শ্যাম গাম দিবাগা বুধয় কান্তা মৃদু ভাষণ স্বেচ্ছাপূর্ণ ধন সজসিতিরতি রাজ্ঞাং করা হাবেষ্টতা নিত্য
দ্বিতীয় অতিথি দেব পূজন প্রতিদিন মিষ্টান্ন দান গৃহে সাধু সঙ্গম উপাসদি হরিকথা ধন্য গৃহস্থাশ্রম आनंद कंद परमानंद जगदानंद परमेश्वर परमर्चनीय परम वंदनीय श्री सत्यनारायण महाप्रभु कल्याणमयी जगदेश्वरी विंध्येश्वरी झंकड़वासिनी मां शारदे वरदे तथा गणपति आदि पंचदेवतांकर अभय पद कंजर चितमन को अर्पण कला परे रमेश पीर दरबार उपरे मंगलाचरण रूपक श्लोकटी पाठ कर कवि कहले सानंदम सदनम सदन बोले गृह से घरटा सह आनंदम ना कौटी ना कांता मृदु भाषणम बस कांता बोले स्त्री ये संसार रे आमे जेते मनुष्यटी बसीचे पल्ला सुनचे तुमको मुक्ति किए दबो सारे नारायण देवे ना आउ नारायण देवेनी मुक्ति नारायण मुक्ति देवेनी कि शिव मुक्ति देवेनी कि दुर्गा मुक्ति देवेनी कि गणेश मुक्ति देवेनी सारे मुक्ति देवे किए से आउ तोते तो बापा भी मुक्ति दे परिबो बापा मुक्ति देवेनी मां तो मां बोले तो बो मुक्ति दे परिबोनी मुक्ति देबो जणे संसार रे से जण का हमो साली साली मुक्ति दबो साली आले चेंज रखी जी साली तू कोन मना करूछु सर अरे तो स्त्री की साड़ी की तीनटा साड़ी की तू स्त्री करी कानी के रखी सारे सारे सर बुझि पाइल सर तो जीवन रे तू हेनु के होबनी सर जगत को मुक्ति दबो जणे ना बापा ना माँ ना शिव ना दुर्गा ना गणेश ना कार्तिक ना नारायण ना ब्रह्मा ना शिव आपण कविटा गोटे गालुआ गाय कही जहा कहि सत्य कहि जहा को गंगाधर मेहर तपस्विनी काव्य रे कहिले कौन कहले कतुटा आसी जाय मुक्ति किए दिए बोला कांता बिना कांत प्राण को भावे विकल भरोसा
ଜଗତରେ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଜଣକ କିଏ ସେ ସାରେ? ଆପଣ ଏଠି ଯେତିକି ବସିକି ପାଲା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ମୁକ୍ତି ଦେଲା ଗଲା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ତ୍ରୀ ମୁକ୍ତି ହେବ? ଯୋଉ ପରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ସତୀ ନୁହଁ ସେ ସ୍ୱାମୀ କି ମୁକ୍ତି ଦେଇ ପାରିବନି। କଣ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କି ମୁକ୍ତି ଦେଇ ପାରିବେ? ନାଇଁ। ଯାହାକୁ ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ କହିଲେ ନାରୀ ମାନେ ଯେବେ ये महिमा को भजी ये स्वामी की कहिवे सत्य स्वामी की सती स्वाधिपति व्रता बोलाइवे स्वामी प्रीति जो परिवार रे नारी ता स्वामी की केवल सत्य कही से परिवार रे स्त्री ता स्वामी की केवल मुक्ति दे जहा नहीं मु आज गोटे नारी चरित्र आपण मान को आगे कह पुराण पृष्ठारे नारी चरित्र को पर्यवेक्षण करने को मु जाऊँ नारी जो भूल हो जाए परिवार टा भूल हो जाए से दिन मर्यादा पुरुष भगवान राम रावण को बद्ध करी फेरी आसी सरजू नदी कूल प्रभु मोर ठिया सांगरे अछंती हनुमान नलनील जाम्बवान अंगद दधिमुख इत्यादि भगवान राम डाकिले हनुमान को कहले अरे हनुमान ना मु अयोध्या कटक को जीवी जदि भरत 14 वर्ष हेलानी राजा हेलानी से जदि मना करदब मोर अयोध्या को जीवार अधिकार नहीं। हनुमान हाँ प्रभु तू जाई टिके भरत को पचार मु अयोध्या जीवी ना नहीं। ठीक है प्रभु जा पचारिया जीवी पचारिया सी हनुमान जाई पहुंची भरत को पाद तले प्रणाम करसी ना ए हनुमान कुआड़े आइलो ना तुम बड़ भाई आसे कि सरजू नदी कूल सी अयोध्या को आसीबे ना नाई पड़ीगला भरत पाद तले कला जीवन रे आ कौन अच्छी नेबी रामायण सरोवर सुखुम नेत्रे ना मनोहर मो मोहन बाई रे दौड़े होनी बेड़ा देखी स्नान कर सरजू नदी कूल भरत जानीदेला मो भाई आसी बाट जाक दंडवत प्रणाम करी
ପହଞ୍ଚିଲା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ। ଏ ବାପା ମାନେ ହଁ ରାମକୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ଭରତ। ରାମାୟଣର ରାଜସିଂହାସନ ଉପରେ ପଡିଛି 7ଟା ପାହାଚ। ସିଂହାସନକୁ ଯିବାକୁ 7ଟା ପାହାଚ ପଡିଛି। ଏ 7ଟା ପାହାଚ ଡେଇଁ ସାରିଲା ପରେ ରାମ ହବ ରାଜା। ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଦେଇଛି। ନେପଥ୍ୟରୁ ହାତରେ ବିଷ ପାତ୍ର ଧରି ବିଷ ଖାଇ ମରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମା ବସିଛି। ଡାକିଦେଲା ରହିଯା ରାମ। କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ନା ମା ରାଜା ହେବି। ନା ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରି ହବନି। ତୁ ରାଜ ସିଂହାସନକୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ଆଉ ଯଦି ଯିବୁ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇକି ମରିବି। ଭଗବାନ ରାମ ଠିଆ ହେଇ ପଡିଲେ। କହିଲେ କଣ ପଚାରୁଛୁ ମା? ପଚାର। ମା ଜଣକୁ ପଚାରିଲା ରାମକୁ। ସେଦିନ ମୋ ପ୍ରାଣ ଘଡ଼ି ଏ ଉଡ଼ିଗଲା ପିଣ୍ଡ ଯାହାଇଛି ଛାଡ଼ିରେ ଘଡ଼ିକି ଘଡ଼ି କାନ୍ଦେ ମୁଁ ନୟନେ ପଡ଼ି ବନକନ୍ଦରରେ ଭରତେ ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣା ମାନାହି ତାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମ। ମାଟିଏ ଡାକିଲା। ସେ ମାଟିଏ ନା ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନକାରିଣୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମୋ ମା ହଉଛି କୈକେୟୀ। ରାମ ଯେତେବେଳେ ବନକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ ରାମକୁ ବନକୁ ପଠେଇବାର ଦାୟୀ କିଏ କହିପାରିବ? ମା ଅଛନ୍ତି କୈକେୟୀ। ଆଉ ଦଶରଥଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରେଇକି ବନବାସ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ପୁରାଣ। ନାଇଁ ସାରେ ତା ଭିତରେ ଗଭୀର ପାଠ ଅଛି। ଆକୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପାଲା ବାଲା କହନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପଡିଛି ଶନି ସପ୍ତାହ। ଏ ଶନି ସପ୍ତାହରେ ଯିଏ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହବ ସେ ମରିବ। ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବ ମରିବ। ମୁଁ କହୁନି। ଆଉ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ଯିଏ ରାଜା ହବ ସେଟା ମରିବ। କେମିତି? ବୃହସ୍ପତି ରାଶି ଅଷ୍ଟମେ ବିଳସୀ ନୃପତି ହୋଇବେ କାହିଁ। ବୃହସ୍ପତି ରାମଙ୍କର ହଉଛି ତୁଳା ରାଶି।
ତୁଳା ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ହଉଛି ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି। କଲା ବୁଝାଇ ଯାହାର ଯେ ଯାହାର ପ୍ରୀତି କେହି ପରା ହେବେ ନାହିଁ ଯେ ବୋଧ କରି ନୃପତି ବୁଦ୍ଧି ଦିଲେ ବୋଧ ବୁଦ୍ଧିମତି ଗୋ ରାମର ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ରାଜା ହେଲେ ମରିବେ ଜନ୍ମ ଶନି ପଡିଛି। କଣ କରାଯିବ? କୈକେୟୀ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଛି କଣ ହବ। କେମିତି କଣ ସିଂହାସନରେ କିଏ ବସିବ, କେମିତି କଣ ହବ। ଏପଟେ ରାଜା ଦଶରଥ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାତି ପାଇଲେ ରାମ ହବ ରାଜା। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଡିଣ୍ଡିମ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଓଡିଶାରେ କିଏ କହୁଥିଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିଏ କହୁଥିଲା ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ହବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଉପରୁ ଅର୍ଡର ଆସିଲା ମୋଦି କହିଲା ମୋହନ ମାଝୀ ହବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ ସବୁ ଚୁପ ଆଉ କଣ କରିପାରିବେ। କଥା ସରିଗଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ନବୀନା ବସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ତା ନାଁ କଣ ଥିଲା ମଙ୍ଗଳ ବାଗ ନା କଣ ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ତା ପାଖରୁ ନବୀନା ହାରିଲା। ତା ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁରୁ ଠିଆ ହେଇକି ଜିତିଲା ବୋଲିକି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୋହନ ମାଝୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ମୋଦି ଯାହାକୁ କହିଲା ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା। ରାଜା ଦଶରଥ ବିଚାର କଲା, ରାଜା ଦଶରଥ ହଉଛି ମୋଦି ଆଉ କଣ। ସେ ବିଚାର କଲା ମୋହନ ମାଝୀ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବି। ମୋହନ ମାଝୀ କିଏ ନା ସିଏ ହଉଛି ରାମ। ମୁଁ ରାମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବି। ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ସବୁ ତାଳି ମାଇଲେଣି ଆଉ କଣ। ରାମ ରାଜା ହେବେ, ରାତ୍ର ପାଇଲେ ଆଉ ରାମ ରାଜା ହବ। ଏପଟେ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ ଧାଡ଼ିଏ କହିଲେ, କଲା ବିପଣୀରେ ଶୁଣି ରାମ ରାଜା ବାଣୀ, ବାହୁଡେ ମନ୍ଥରା ତ୍ୱରା ଯେ ଭାରି ଭରି ଅଛି ନୟନ ଯୁଗଳୁ, ବାଷ୍ପ କଣ୍ଠ ରୁଧ ପରାଜେ ବୃକ୍ଷ କାଟିଲା ପ୍ରାୟ, ବିପଦି ଦାව କରତେ ହୁଏ ରାମ ରାଜା ହବା ପାଇଁ ସବୁ ରେଡି। ଆଇଲା ବହିର ଭିଲିଆନ। ଆଜିକାଲି ତମେ ସବୁ ଯଦି ଟିଭି ଦେଖୁଥବ, ଆଉ ତମେ ଟିଭିରେ ପୁଅ ପିଲା ଭିଲିଆନ ଦେଖୁଛ? ନାଇଁ, ଲେଡିଜ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେଣି। ସବୁ ଝିଅ ପିଲା ଭିଲିଆନ। ରାମାୟଣରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ଭିଲିଆନ ବାହାରିଲା। ସିଏ କିଏ? ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା କଲା ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଯେ ମନ୍ଥରା, ଇଏ ମନ୍ଥି ଦେଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ଗୋଟା ସାରା। ମନୁଆ ବାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲା ସେ କାରା,
ଆଇଲା ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ ତା ନାଁ କଣ ଆଜ୍ଞା? ନା ମନ୍ଥରା। ମନ୍ଥି ଦେଲା ଅଯୋଧ୍ୟା କଇକେଇ ଆଗେ କହିଲା କହିଲା ଆଲୋ ମା ତୁ ତ ଭାରି ଛନ ଛନ ହଉଛୁ ନା ହେବିନି ମୁଁ ବଡ ପୁଅ ରାଜା ହବ ନା ବଡ ପୁଅ ତୁ ପୁଅ ସିଏ ଆଉ ସିଏ ତ କୌଶଲ୍ୟା ପୁଅ ରାଜା ହବ ତା ମା ରାଜମାତା ହବ ତୁ କଣ ପାଇବୁ ହେଙ୍ଗୁ କଇକେଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା କହିଲା ଆଲୋ ଇଏ ତ ବଡ ପୁଅ ରାଜା ହବ କଥା ରାଜା ହବ ମୋର ଆଉ କଣ କହିବାର ଅଛି ନା ବଡ ପୁଅ ଖାଲି ରାଜା ହବ ସାନ ପୁଅ ରାଜା ହେଇପାରିବନି ନା ସାନ ପୁଅ କେମିତି ରାଜା ହବ କେମିତି ରାଜା ହବ ବଡ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ତ ବଡ ପୁଅ କହିଲା ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି ପ୍ରମାଣ ବଡ ପୁଅ ରାଜା ନ ହେଇକି ସାନ ପୁଅ ରାଜା ହେଇଛି ତାହେଲେ ତୁ ନିଜେ ଲବି କରିପାରିବୁ ତୋ ପୁଅ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଖା ଦେଲୁ ସାନ ପୁଅ ଯଦି ରାଜା ହେଇଥିବ ମୁଁ କହିବି ମୋ ଭରତ ରାଜା ହବ ରାମ ରାଜା ହବନି କାଲି କହିଲୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା କିଏ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନ୍ଥରା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କଣ କହିଲା ଜାଣି କହିଲା ଦେଖ ସାନ ପୁଅ ରାଜା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ନହେଲେ ମୁଁ କାନଟା କାଟି ଦଉ ନା ବଳିଷ୍ଠ ଦେବତା ପୂର୍ବ ଦେବ କହିବ ସାନୁଜ ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ର বসাই যাহার যে যাহার প্রীতি এই হই নাহি সান্দ্র যে বোধ করি নৃপতি বুদ্ধি দিলে বোধমতি कहला बलिष्ठ देवता पूर्वदेव पूर्वदेव आगे ना जे देवता पूर्व जन्म से किए अंचल जन कवि भारीडिया कवि भ्रमर रायबाद भारी उत्तर बोला पूर्वे पूर्वदेव समरे सर्व अमर युद्धे जेते दैत्य मानकु बधी हेले साहसी पूर्वदेवर अन्य नाम है असुर देवर देवता देवता असुर गुड़ा कहले बड़ भाई देवता माने हेले आज्ञा सान भाई राजा की राजा देवराज इंद्र हैला ना असुर माने ताले सान भाई राजा हैला ना बड़ भाई राजा सान भाई राजा हला रामायण रे सब बड़ भाई राजा महाभारत रे सब जाक सान भाई राजा प्रमाण देवी ना देखुना अच्छा महाभारत रे धृतराष्ट्र आ पांडु दी भाई धृतराष्ट्र बड़ ना पांडु बड़ आगे धृतराष्ट्र बड़ राजा की है पंडु पंडु राजा है पंडु ना पेंडु एइथिबे तुम पाला वाला माने कुम भारी रागे जेती की कहिवो ठीक कहिवो ता ना पंडु नु ता ना होची पांडु
ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲିକି 5ଟା ଯାକ ପୁଅ ପାଣ୍ଡବ। ମିଛ ମିଛ ନା ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ସେ ପାଣ୍ଡବ ନୁହଁ। ନାଇଁ ଏ 5ଟା ଯାକ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ପିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଅସୁର ଥିଲା ପାଣ୍ଡବାସୁର। ତାକୁ ବାଡେଇ ଖାଲି ବିଧା ବାଡେଇ ମାରିଦେଲେ ତାକୁ ମାରିବାରୁ ଆଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପାଣ୍ଡବ। ଆଚ୍ଛା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ବାପା କିଏ? ନା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଆଉ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ। କଲା ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ଦିବ୍ୟଙ୍ଗତଂସ ସହ ପିତୃରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିପଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟେ ପୁରୀ ମଯୋଧ୍ୟା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭଦ୍ରା ହସ୍ତି ଶୋଭା ସୁଖ ମଧୁବାସ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ସାନ, ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ହଉଛି ବଡ। ରାଜା କିଏ ହେଲା? ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ। ସାନ ଭାଇ ହେଲା ନା ବଡ ଭାଇ? ସାନ ଭାଇ ରାଜା ହେଲା। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେତେ ଦେଖିବ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସବୁ ସାନ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା। ମା କଇକେଇ ଠିଆ ହେଇଛି କହିଲା ଉତ୍ତର ଦେ ରାମ, ତୁ ରାଜା ତ ହବୁ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ପୁଅ ଭରତଟା ମତେ ମା ବୋଲି ଡାକୁଛି। କଣ ତା ମନରେ ଅଛି କେ ଜାଣି? ମୋ ପୁଅ ମତେ କାହିଁକି ମା ଡାକୁନି? ମତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତୁ ରାଜା ହବୁ, ନହେଲେ ରାଜା ହବୁନି। ଭଗବାନ ରାମ ହାତ ଯୋଡି ଦେଲେ, କହିଲେ ମାଲୁ ମୁଁ ତ ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ରାଜା ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେମିତି ନେବି? ଆରେ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କେମିତି କରିବ? ତେଣୁ ମା ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି, ମୋ ଭାଇ ଭରତ କାହିଁକି ତୋତେ ମା ଡାକୁନି? ଏତିକି କହିକି ଭଗବାନ ରାମ ଯେତେବେଳେ 2 ନମ୍ବର ପାହାଚରେ ପାଦ ପକାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ମା ଡାକିଲା, କହିଲା ରହିଯା ରାମ, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ରାଜା ହେଇପାରିବୁନି। ଅନେଇ ଦେଲେ ରାମ, କହିଲେ ତୁ କିଏ ମା? ନା ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ମୁଁ ତ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା କୌଶଲ୍ୟା। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ। ନା କଣ ମା ପଚାରୁଛୁ? ନା ବନବାସ 6ଠ ଦିନରେ ମୋର ମୋଠା ସିନ୍ଦୁର बोला लिभि गला संख्या हरिला एला ओ मा अंधार लोकर पुओटा डाक्टर होइतब से लोकर माँ जाइकी मेडिकल रे ठिया आइकी पारासिटामल बटिका जो लोकर पुओ सरपंच होइतब ता माँ जाइकी पंचायत ऑफिस रे लाइन रे ठिया आइकी भत्ता मागियो। आ से तो आनिके आइतब माँ तू तो भत्ता पैसा नहीं। तू भगवान भलिया पुओ को जन्म देछि। कह राम
तो माटा कहीं विधवा हला तो बापाटा कहीं मरीगल उत्तर दे उत्तर नदेले राजा ही ना भगवान राम कहले तू तो जन्म देचु गर्भधारिणी माँ ते पछरे कहबिनी आगरे कहि दउ मो बापा कहीं मले सुन टिके माँ ना बंध मुनि सुत करिबारु हतो अभिशाप से लोभिले अभिशाप से लोभिले राजा अभिशाप से लोभिले अभिशाप से लोभिले यंत्रणा रे छटपट होई प्राण विसर्जन कले प्राण विसर्जन कले उत्तर देले भगवान राम कहले माँ मु जन्म ही नथिली मो बापा अंधकार रे शिकार करबा को केमती शिकार करबा को बोले केमती कोला सगाढ्य बुद्धिस्त मसाप कंढे राघव पांडव्यम सगाढ बुद्धिस्त मसाप कंढे विवर्तमानंगत भीरभिकं मत्वा मृग मार्गण लक्ष्य भूत मानग्रजन मान मुखी चकार मो बापा मु जन्म ही नथिली मालो शिकार करने को जाइछन सरजू नदी कूल गोटे ओस्त गछ मूल रे बसी था खाली बसी ना था ना बापा मोर बसी हस्तरे धनुतीर लगे की अपेक्षा कर राति भितरे सर संधान सर मारी जहाँ गोटे मारी शिकार करी ठीक इतिकी बेले से सरजू नदी कूल गोटाए आश्रम अंध बाबाजी अंध पत्नी मन रखी ता नाटा समस्ते कहते अंध बाबाजी अंध स्त्री तांको ना कौन नाई पुराण मन रखी था अंध बाबाजी ना सुद्रक ता स्त्री ना कल्याणी अंध बाबाजी डाकिला गला रे कल्याणी प्राणनाथ मते प्रबल तृष्णा भारी शोष होउछि टिके पानी दियो रे सते ठीक है स्वामी कल्याणी बाहरला ओंडाली ओंडाली ही चोहलीला तोलो घटर पात्र खोजी हेला वितृष्णा अंडाली अंडाली स्त्री खोजुची पानी टिके मिलियो
ମାଠିଆରେ ପାଣି ନାହିଁ ନାଇଁ କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଜଳ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ମାଠିଆରେ ପାଣି ନାହିଁ ନା 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 ବରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିଲା ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ନା ହଉଛି ସିନ୍ଧୁ ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ନାମ କୁହନ୍ତି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଆଉ ସହି ପାରିଲା କହିଲା ମୋ ବାପାକୁ ଏତେ ଜୋରେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ମୋ ବାପା ତୃଷ୍ଣାରେ ରହିବେ ପାଣି ମାଠିଆ ଟା ଧରିଛି ସଙ୍ଗତରେ ସରଜୁ ନଦୀ ଜଳକୁ ଯାଉଛି ପାଣି ଟିକେ ଆଣିବ ତା ବାପା ପାଣି ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ପାଣି ମାଠିଆ ଧରି ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି 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 ଯାଉଛି ଆଶା ରାମଚରିତ ମାନସ ଶୁଣିବା ଆଶା ରାମଚରିତ ମାନସ ଶୁଣିବା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ସୀତାରାମ ରାଜା ରାମ ଶୁଣିଏ କାଳି ସମାଜିଣିବା ରାମଚରିତ ମାନସ ଶୁଣିବା ରାମଚରିତ ମାନସ ଶୁଣିବା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ସୀତାରାମ ରାଜା ରାମ ଶ୍ରୀରାମ
জয় জগন্নাথ ব্রহ্মাণ্ড নায়ক রামচরিত মানস শুনিবা রামচরিত মানস শুনিবা চতুর্ধামূরতি হরি হে পঙ্কজ মুখ রামচরিত মানস শুনিবা কাহিকি আসিছু মন কিশোর নেবা পাই রামচরিত মানস শুনিবা আসিছু লঙ্গলা তুহি জীবু শূন্য হই রামচরিত মানস শুনিবা রামচরিত মানস শুনিবা মাটি ঘট পিঞ্জরিরে সুবর্ণর ছুয়া রামচরিত মানস শুনিবা অঠা গাধি লগাইছি ভাব বিনোদিয়া রামচরিত মানস শুনিবা ইয়ে কই মন আরে মোহ বল কর রামচরিত মানস শুনিবা ওলা শ্রীমুখ বারে দেখিবা চালো রামচরিত মানস শুনিবা খন্ডি যে খন্ডি তোর পিঞ্জরা গাধি রামচরিত মানস শুনিবা ଆଉ ନଥିବେ ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ମାଟି ରାମଚରିତ ମାନସ ଶୁଣିବା କଲେଣି ତୋ ସଙ୍ଗରୁ ଯେତେ ଗଜନ ରାମଚରିତ ମାନସ ଶୁଣିବା କଣ୍ଠିରେ ବାନ୍ଧି ନେଲେ କେତେ ଧନ ରାମଚରିତ ମାନସ ଶୁଣିବା ରାମଚରିତ ମାନସ ଶୁଣିବା ଘର ଘରଣୀ ଘର ଓଳାଉଥିବ ରାମଚରିତ ମାନସ ଶୁଣିବା ଘଟ ଝୁଟିଲେ ରେ ବାବୁ କେହି ରାମଚରିତ ମାନସ ଶୁଣିବା ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁ ସୁନ୍ଦର ରାମଚରିତ ମାନସ ଶୁଣିବା ভিতর দেখে কিনার খার রামচরিত ମାନସ ଶୁଣିବା নাই তোতে বলিলে মোরা রামচরিত ମାନସ ଶୁଣିବା অখণ্ড কাঠ হেব তো পাই লোরা রামচরিত ମାନସ ଶୁଣିବା জীবনরে অর্জি অক্ষু যেতে দরব রামচরিত ମାନସ ଶୁଣିବା জীব বলারে বাবু সঙ্গে রামচরিত ମାନସ ଶୁଣିବା রামচরিত ମାନସ ଶୁଣିବା ছুটি পড়িলে উঠি পারিবু নাহি রামচরিত ମାନସ ଶୁଣିବା ধরন্তা পত্র বৃক্ষে লাগিছি গাহি রামচরিত ମାନସ ଶୁଣିବା শ্রবণ কুমার বাপা ପାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଜଳ ପାଇଁ ମାଠିଆଟା ବୁଡେଇ ଦେଇଛି ହଁ 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 ମାନସ କହିଥିଲା ରାମାୟଣ ସମୀକ୍ଷା ହଁ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଗାୟକ ଗାଇପାରିବେନି ମୁଁ ନାଇଁ କୁଆଡେ ପାଇଲେ ଗାଇବେ ପାଠ ନହେଲେ ପାଲା ନାଇଁ ବୁଡିଛି ଡାବୁ 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 ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ରାଜା ଦଶରଥ ବିଚାର କଲା କହିଲା ଗୋଟେ ପାଗେଳା ହାତୀ ବୋଧେ ଅଧା ରାତିରେ ଆସିଛି ପାଣି ପିଇବା ଧରିଛି ଶବ୍ଦ ଭେଦି ବାଣ ବିନ୍ଧି ଦେଇଛି ବାଜିଗଲା ପାଣି ଭିତରେ ଆରେ ମାଠିଆଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଡେଇବା ସେଟା ଡାବୁ ଡାବୁ ବଡ 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 ଶବ୍ଦ ହବନି
ହଁ ହଉ ସମସ୍ତେ କଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ଜଣେ ଗାୟକ ବୋଲି ମୁଁ କଣ ସବୁ ଜାଣିଛି ମୋର ବି କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ତମ ମାନଙ୍କଠୁ ବି ମୋର ଶିଖିବାର ଅଛି ଯାହା ହଉ ପବିତ୍ରମୟ ଗାଁ ଇଏ ଜେନାପୁର ମୌଜା ଦି ଚାରି ଥର ଆସିକି ଗାଁରେ ପାଲା ଗାଇ ସାରିଲିଣି ଆଉ ଜୀବନରେ କଣ ନେବି ବଜେଇଛି ସ୍ୱର ବାଜି ଯାଇଛି ଛାତି ଗଳି ପଡିଛି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ମରିଗଲି ର ଚିତ୍କାର ଦୌଡ଼ିଗଲା ଦଶରଥ ଦେଖିଲା ଯାହାକୁ ମାରିଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲି ହାତୀ କି ପଶୁ ନୁହଁ ଆର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ପୁଅଟେ ମରି ପଡୁଛି ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଦଶରଥ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କହିଲା କ୍ଷମା ଗୁଣେ କ୍ଷମା ଦିଅ ହେ କ୍ଷମାଶୀଳ ଅନ୍ତର ମାରିଲେ ଜୀବନେ ନୁହନ୍ତା ଏଡ଼େ ବ୍ୟଥା କାତର ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ରାଜା ଦଶରଥ କହିଲେ ବାବାଜୀ ତମେ କିଏ ବାବା ତମେ ନା ମୁଁ ଅନ୍ଧ ବାବାଜୀ ଶୂଦ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ସିନ୍ଧୁ ବାପାକୁ ଶୋଷ ହଉଥିଲା ପାଣି ଟିକେ ନବାକୁ ଆସିଥିଲି ହେ ରାଜା ମୁଁ ତ ମରିଯିବି ମୋ ଦେହରେ ତ ଆଉ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ନିକ୍ଷେପ ହୋଇଛି ଏ ପାଣି ମାଠିଆ ଟା ନେଇକି ମୋ ବାପା ପାଖକୁ ଯିବି ମୋ ବାପାକୁ ବହୁତ ଶୋଷ ହଉଛି ମୋ ବାପା ପାଣି ନ ପିଇ ସାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମରି ଯାଇଛି ବୋଲି ମୋ ବାପାକୁ କହିବି ଯଦି କହିବୁ ମୋ ବାପାଟା ମରିଯିବ ଆଗ ପାଣି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଛାତିରୁ ସରଟାକୁ କାଢି ଦେଇଛି ରାଜା ଦଶରଥ ମରିକି ପଡିଛି ଶ୍ରବଣ କୁମାର କାନ୍ଧରେ ପକେଇଲା ଶ୍ରବଣର ଶବଟାକୁ ପାଣି ମାଠିଆଟିଏ ନେଇକି ଯାଉଛି ଅନ୍ଧ ବାବାଜୀ ଶୂଦ୍ରକଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ପାହାନ୍ତା ପ୍ରହର କେହି ଓଳେଇ ନାହାନ୍ତି ଘର ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗୁଡାକ ପଡିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭାବଟା କୋଉଠି ଅଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗୁଡାକ ପଡିଛି ରାଜା ଦଶରଥ ଠିଆ ହେଇ ଗଲା ବେଳେ ଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଉପରେ ପାଦ ଗୁଡାକ ପଡିକି ଅନ୍ଧ ବାବାଜୀ ଭାବିଲା ମୋ ପୁଅ ବୋଧେ ପାଣି ଆଣିକି ଆସିଲା ମୋ ପୁଅ ଡାକିଲା ଗଲାରେ ସିନ୍ଧୁ ତ ମରି ଯାଇଛି ଉତ୍ତର ଦବ କିଏ ଉତ୍ତର ଦବ ଆଉ ସିନ୍ଧୁରେ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଦବ ତାକୁ କାନ୍ଧେଇକି କିଏ ଆଣିଛି ରାଜା ଦଶରଥ ସିନ୍ଧୁ ସିନ୍ଧୁ ଡାକ ନାହିଁ ହେ ଋଷି ଧର୍ମାବତାର କୁମ୍ଭପୁତ୍ର ମାରିଛି ଅଜରାଜ କୁମାର ଏ ବାବାଜୀ ଆଉ
ସିନ୍ଧୁ ଡାକିଲେ ସେ ଆସିବନି। ନା ନା ଆଉ ସେ ଫେରିବନି। ମୁଁ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ନା କିଏ ତମେ? ନା କୁଳାଙ୍ଗାର ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଅଯତନୟ। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଦଶରଥ। ମୁଁ ମାରି ଦେଇଛି ରାଜା ଏ ବାବାଜୀ ତମ ପୁଅକୁ। ଏଡେ ବଡ ଅନ୍ୟାୟ କଲୁ। କଣ କଲୁ? ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ରାଜା। ଏବେ ଶୀତ ଏ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲାଣି କଙ୍କଡା ବିଛା ସାପ ସବୁ ଆସିବେ ଏମିତି କହିଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏ ରଜରେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ମିଛ କହୁନ। ନାରାୟଣକୁ ଛୁଇଁକି ନିୟମ କରୁଛୁ। ରଜ ପାଲା ଆମେ ଗାଉଥିଲୁ ବନ୍ଦାଳ, ଛତିଆ ବନ୍ଦାଳ। ଭାରି ଜୋରେ ଗରମ ହଉଛି, ଭାରି କଷ୍ଟ ବାପା ଲୋ, ଭିତରେ ରହି ହଉନି। କାହିଁକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚାଳ ଘର ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର, ସେ ହଉଛି ସ୍କୁଲ ଘର। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଘରେ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଅନୁଭବୀ ହେଇଛି। ପାଲଟି ଆଣିଛୁ, ମାର୍ବଲ ଟାଇଲି ପଡିଛି, ପକେଇ ଦେଇଛୁ, ମୁଠେ ମୁଠେ ଖାଇଛୁ, ସବୁ ଶୋଇଛୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଜଗନ୍ନାଥ ଗରାଣେ ମିଛ ନୁହେଁ। ଆମେ ଶୋଇଛୁ, ଗୋଟେ ରଣା ସାପଟେ ସେ ବାହାରିକି ଆସିକି ଆମ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ନାଇଁ ଭୁଲ କହିଲେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଖାଇନୁ, ଗଡୁଛୁ। ସେ ଲୋକଟି ଖାଇବା ଆମ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସୁଛି ବାଦ ପାଲାକୁ। ମାରିଦେଇଛି ଟର୍ଚ ରଣା ସାପଟା, ଖାଇବା ଥୋଇକି ଚପଲରେ ବାଡେଇକି ସେ ସାପଟାକୁ ମାରିଦେଲା। ଖାଇବା ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏତିକି ମୋଟା ରଣା ସାପ ବାହାରିଲା। ଏଇଠି ବସିଛି ମୋ ଡ୍ରାଇଭର, ତାକୁ ବାଡେଇକି ମାଇଲା। ଖାଇସାରିକି ଧୋଇ ହେଇକି ବସିଛୁ, ଡର ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ ତ ସେଠି ଶୋଇ ହବନି, ମଣିଷର ଭୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସ୍କୁଲ ବରଣ୍ଡା ଉପରେ ସପ ପକେଇକି ଫ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୋଇଛୁ, ଆଉ ଦିଟା ରଣା ସାପ ଆଇଲି। ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ। ମୁଁ ବିଗତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିନି ଥର ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗଲିଣି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଟା ଶପଥ ଭାଇନା 1 କିଲୋମିଟର ଥାଏ। କପାସଟିକିରି 1 କିଲୋମିଟର ଥାଏ। ଆମେ ଗଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁଖର ନାଗ ସାପଟେ ଫଣା ଟିକିକି ଠିଆ ହେଲା ସେଇ ଗାଁ। ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା ଦାଦା, ମୁଁ କହିଲି କଣ ନା ଚଢେଇ ଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ଚୁପ୍, ତୁ ଉପାଧି ହେଇକରି ଚଢେଇ ଦେଲି। ଠିଆକି ମୁଣ୍ଡିଆ ଆମର ସେ ଯାଉ 1 କିଲୋମିଟର ଅଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି କୋଉ କଳାକାର ଜୀବନରେ ସହଜ ମିଳି ନଥାଉ। ସାପ ଚାଲିଗଲା, ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ। ପାଲା ଗାଉଛୁ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ବରଗଛ ମୂଳ, କପାସ ଟିକିଟା ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ପାଲା, ସେଇ ନାଗ ସାପ ବରଗଛ ଉପରେ ଅଛି। ମୁଁ ପାଲା ଗାଇଲିଣି 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ, ନାଗ ସାପ ଓହ୍ଲେଇଲା। ମୁଁ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଛି, ପାଲା ଗାଉଛି, ମୋ 2ଟା ଯାକ ପାଦକୁ ଗୁଡେଇ ହେଇଗଲା, ଫଣା ଟେକିକି ଏମିତି ରହିଲା। ନାଇଁ ଆଘାତ କରିନି, ସେତେବେଳକୁ ମୋ ଦେହରେ ଆଉ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ କହୁନାହାନ୍ତି ଜଣେ ବଞ୍ଚିବ ଆଜ୍ଞା, ତା ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ହେଇଯିବନି। ମୋ ଗୋଡରେ ଏମିତି ଗୁଡେଇ ହେଇକି ଫଣାଟା ଟେକିକି ଏମିତି ରହିଲା। ସବୁ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଉଠିଗଲେ। କିଏ କହୁଛି ବାଡେଇ ଦବା, କିଏ କହୁଛି ମାରିଦବା। ମୁଁ କହିଲି ରହ, ମୋ ଦେହରେ ସେ 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଗୁଡି ହେଇକି ରହିଲାଣି, କାହିଁ ମତେ ସେ ତ ଚୋଟ ମାରୁନି, ତମେ ତାକୁ କାହିଁକି ମାରିବ?
ସେ ଜୀବକୁ କାହିଁକି ବଧ କରିବ? ଟିକେ ରହ। ଲୋକ ଗୁଡାକ ହୋ ହୋ ହେଲା ପରେ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ସାପଟି ଆଜ୍ଞା ନାଗ ସାପଟି ମୋ ଗୋଡରୁ ଖସିକି ପଳେଇଲା। ଲୋକ ଗୁଡାକ ଆସିକି ମତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। କହିଲେ ହୋତା ସାର୍ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ, କିଛି ହେଇନି ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଠି କୋଡ଼ି ଆୟୁଷ୍ମାନ ହଁ ମୁଁ ଧନ ଲୋ। ମୁଁ ଯେମିତି ବର୍ଷା ଘରକୁ ଯାଇଛି, ବର୍ଷା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଗଲା ବେଳକୁ ଆମ ବର୍ଷା ଘରରେ ଶପଥ ହୋଇନା ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଆଉ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାନ୍ଥଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମ ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ସବୁ ବ୍ୟାଗ ଉପରେ ପଡିଛି ମାଙ୍କଡା ପଥର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘର ବୁଢୀକି ପଚାରିଲୁ, କହିଲୁ ମା କଣ ହେଇଛି, କେମିତି କଣ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି? କହିଲା ପୁଅ ତମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଏଇ ପଟ ଦେଇକି ଗୋଟେ ହାତୀ ଯାଉଥିଲା, ହାତୀ ତା ପିଚାରେ ଏମିତି ମାରିଦେଲା ଯେ କାନ୍ଥଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯଦି 20 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବର୍ଷା ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆମେ ସମ୍ପଦ ଭାଇନା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ? ସବୁ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇଲା କି ସେଇ ନାଗ ସାପ ବଞ୍ଚେଇ। ସେଇ ନାଗ ସାପ ଯୋଗୁ ଆମର ଜୀବନଟି ରହିଲା। ଶ୍ରବଣ କୁମାର ମରି ଯାଉଛି, କାନ୍ଧେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛି ରାଜା ଦଶରଥ। କହିଲା ହେ ଋଷି, ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାରି ଦେଇନି ନା? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ରାଜା। ଆମେ ତ ଅନ୍ଧ ଆଉ ଅନ୍ଧୁଣୀ, ପୁଅ ବ୍ୟତୀତ ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି। ଗୋଟିଏ କାମ କର ରାଜା, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗଣ୍ଡି ଏକାଠି କରିକି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେ, ତା ଭିତରେ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଆମେ ପଶିଛୁ, ଆମେ ତ ମରିଯିବୁ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ। ମୋ ପୁଅ ଯୋଗୁ ଯେମିତି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମରଣ ହେଲା, ରାଜା ତୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଏ ତୁ କୁମାର ତୋର ଦେହେ ନ ଦେବେରେ ନିଆ। ପାଣି ଟୋପେ ଦେବେ ନାହିଁ ଲାଗିବ ଛାନିଆ। ରାଜା ଅଭିଶାପ ଦେଇକି ମରୁଛି, ତୁ ମଲା ବେଳେ ତୋ ପୁଅ ତୋ ପାଖରେ ନଥିବ ରେ ଦଶରଥ, ତୋତେ ପାଣି ଟୋପାଇ ଦେବେନି। ଭଗବାନ ରାମ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ମାଲୁ ଏଇ କାରଣରୁ ମୋ ବାପା ରାଜା ଦଶରଥ 3 ନମ୍ବର ପାହାଚରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମା ପଚାରିଲା, କଣ କହିଲା? କହିଲା ତୁହି ଦେବେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବରୁଦେ ସନାତନ ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଳୟ ତୋର କାମନା। କଥାରୁ ଅଛି ମୁଁ ତୋତେ କହିକି ପାରିବୁ ମୋତେ, ପକ୍ଷପାତ ବିଚାର ତ ଯିବା ସନା। ଲକ୍ଷ୍ମଣର ଶକ୍ତି ଘାତରେ ଅସ୍ତ ଯାହି ଦିଲେ ଗାରେ ରଖନ୍ତା ଗାରେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣର ଶକ୍ତି ଘାତରେ 3 ନମ୍ବର ପାହାଚରେ ଗୋଟେ ମା ଏମିତି ବସି ପଇଲା।
बोला उत्तर तेरा दिल्ली जीवु सिंहासन तू एड़े बेईमान हाँ तू जिते बनू को गलु हाँ मो पुओ लक्ष्मण को तू सांगे पठे पठाइली जा भाई भाउजंकर सेवा कर सेवा करिलु मो पुओ तोर सेवा कला हाँ किंतु रावण हाँ जो दिन शक्ति भेद कला मो पुओ हाँ मो पुओ करूला तोते करूला हाँ मो पुओ डींक आसिक आगे ठिया की छाती देखी हाँ मो पुओ को मु कौन कही हाँ कवि सम्राट भंज हाँ बोले सुमित्रे पुत्रे से विधि श्री राम मानस घिनी श्री राम मानस घिनी रे भला श्री राम मानस घिनी निजे सर्व सर्वरित हरि हेबु निजे सर्व सर्वरित हरि हेबु ओई धनुषर पानी रे बधु जाउती संगे बंधु जाउछि संगे बड़ मायावी असुर पुबेरे बंधु जाउछि संगे बोला मु आदेश देइथिली मो पुओ हाँ मो हृदय थिला हाँ मो पुओ तोर सेवा करी सेवा करियति मु तो अन्य काहाकू कही ना ना अच्छा ये गाँव को आसला बेले हाँ हाँ मु संध्या बेले बसी हाँ आपण माने भी देखिदेबे हाँ 3-4टा कार आसिला हाँ जनक पर जणे आगे आपण बादबला गाइया को जीवे एडवांस नियो हाँ आउ शिशिर पाड़ी की सांगेरे आण तुम कहली कोन से मु माउसी को भाई ता मन जदि न हबो मु कोन करी हाँ अच्छा से माने आसिले मते बहिना देई की गले हाँ पाड़ी जमा राजी हैला नहीं बोला मु डेट न देखिले कहि परिबेनी हाँ निराश होई गले हाँ अच्छा पाड़ी रो कोन भूल अछि मो पुआ लक्ष्मण तो सेवा करबा को गला बस रावण जिते शक्ति भेद माइला हाँ अरे मूर्ख हाँ तू बड़ा भगवान हाँ अरे तू पाद धोई पड़े परा पत्थर झील पिला हाँ मु कहनी भंज हाँ बोला बाटे से बन रे पड़ी बनरे पड़ी व्यक्ति बाटे छे बनरे पड़ी इला दिव्य सीरा बाटे छे बनरे पड़ी विश्वरा लागी से बड़ इतने पत्थर पड़ता पाद धूली पकई धूली पड़ी झील पिला हाँ अच्छा मो पुओ लक्ष्मण को जो शक्ति भेद हाँ पाद धूली पकई हाँ मो पुओ लक्ष्मण टा कौन गले भल ये ना अरे बेईमान हाँ एडे बड़ बेईमान कर्म कलु हाँ तू तो मो पुओ दे टिके पाद पकई देते हाँ तू पाद धूली रे मो पुओ लक्ष्मण बंची बची जाता किंतु तू कौन कलु हाँ मो पुओ पाखे बसिकी खांदिलु हाँ बुलंती बचन हाँ ये कौशल्यानंदन शुणु आरे सौमित्री रे
ঘটিলা এ পতিরে আরে ভাই প্রাণ সখা এনে ছাড়ি চালি গলু এ কান্দিଛୁ ନା ନାଇଁ କହ ଆଉ କାନ୍ଦି କଣ କହିଲୁ ନା ଘରକୁ ଗଲେ ମୋ ଇଏ ମାତା ପଚାରିବେ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେଣିକି ଗো পচারিলে কি বলি বলিবি লোকে পচারিলে কি বলি কহিবি ওই ওয়ে মন্ত কোলাহে আউ মুজিবি কি পাই पचारे माँ शुणुते कहला मो पुओ कहीं असुविधा पड़ला मत उत्तर दे भगवान राम उत्तर दे कहले माँ मु चाहिए लक्ष्मण देह हाथ मारे बंशी था गोटे गुड़ी शिक्षा ये कहला लंका कटक नारी लंका कटक गोटे नारी थिला ता नाटा हूँ एकस्तनी से अभिशाप पाई जे लक्ष्मण शक्तिघात हेले सीए विशल्यकरणी रस सांगे ता निजर गोटे स्तनर रस बोले क्षीर से क्षीर को नहीं जदि चिपुड़ी दब आउ से रस रस बोले अर्क जदि लक्ष्मण देह दब लक्ष्मण बंचब आउ एक स्तनी नारी उद्धार हो आउ गोटे नारी बोला विष्णुदास भार्या नारी सती अनसुया विष्णुदास स्त्री सती अनसुया जो मो भाई शक्ति दे राम पुष्पवृष्टि देवता मैंने पुष्पवृष्टि कले भगवान राम कुखरे राम को राज्य अभिषेक है भगवान राम ही बोला चंपक ये चंपक बरना 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 चंपक बरना रे केने जाऊचु सत्य केने
ଗୀତଟାକୁ ତ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବାଲା ଗାଇଲେଣି। ସବୁଆଡେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଯାକରେ ଭିକାରୀ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ନା କଣ ଶିବାନୀର ଅଛି ସିଏ ବି ତାକୁ ଗାଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ଏଇ ଗୀତଟାକୁ ମୋର ନେଇଗଲେଣି। ଯୋଡ଼ିଏ ଗାୟକ ଥିଲୁ। ଗୋଟେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଥିଲା ପ୍ରଭାତ ସାହୁ, ଆସ ଆସ ପ୍ରିୟତମା, ଆସ ଆସ ପ୍ରିୟତମା ପିରତିରେ ପୋଷାକିବେ ନା ମରିଯିବ ଶିଖି ମାନସ, ସେଇଟା ତା ଗୀତ। ସେ ଯୋଉଦିନ ଗାଇବ ଆସ ଆସ ପ୍ରିୟତମା, ମୁଁ ସେଇଦିନ ଗାଇବି ପେଣ୍ଡାଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକିରେ ଚମ୍ପକ ବରଦା। ତାକୁ କେବଳ ସାବାଟ କରିବା ଲୋକ ଥିଲା ଏଇ ଲୋକଟା। ମୋ ଡାହାଣ ହାତ ଥିଲା, ମୋ ହାତଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ମରିଗଲା ପ୍ରଭାତ ସାହୁ। ଆଉ ଯେତେ ଗାୟକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଯୁବ ଗାୟକ ଭିତରେ କେବଳ ଏଇ ଶିଶିରି ପାର୍ଟିଟା ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଲେଖେ ଲାଗୁଛି। ନା ସୋନା ଦାସ ଗାଇବା ଗାୟକ, ସୋନା ଦାସ ଜ୍ଞାନୀ ଗାୟକ ନୁହେଁ। ହଁ ସେ କହିବା ଗାୟକ ଚଳିବ। ଗୋପାଳ ଜେନା କହିବା ଗାୟକ, ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେ ଗାୟକ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ପରଶୁରାମ ପଣ୍ଡା ତ ପାଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଦତ୍ତହରି ପଣ୍ଡା ପାଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ରାଉତଙ୍କର ତ ଜାଜୁଲ୍ୟ ମାନ ବୟସ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପରିଜା ସତୀଦାସ ପାଲା କଣ ମୁଁ ସମୁଦିନ ହତୁ ଜାଣିନି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପରିଜା ପାଲା ବନ୍ଦ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାୟକ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ଚାଲନ୍ତା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହା କହିବି ମୁଁ ସତ କହିବି, ମତେ କିଏ ଗୁଳି ମାରିଦଉ ମୁଁ କାହାକୁ ଡରେନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିରେ ଯୋଉ ଗାୟକ ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାସକୁ ଯଦି 4-6 ରାତି ଲେଖେ ପାଲା ପଡି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଛାତି ଏତିକି ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମଠୁ ଆଉ ବଡ ଗାୟକ କେହି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଥରେ ପାଲା ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ଏ ସଂସ୍କୃତି। ମୁଁ ତ ନିଜ କଥା କହୁଛି, ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ବଡମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ କେତୋଟି ଗାୟକ ଗୋଟି ଗୋଟି କିନି ବାହାରିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପାଲା ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଇଲା ସେମାନେ ଗର୍ବରେ ଫାଟି ଉଠିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପାଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ମୁଁ ଏଇ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ମାଟିରେ କି ଗୋଟେ ଭଲ ଗାୟକଟିଏ ହେଇକି ବାହାରୁ। କାହିଁକି ଏଇଟା ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଗର୍ବ କରିକି କହୁନି, ମୋ ହୃଦୟରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ କି ଗର୍ବ ନାହିଁ। 30 ବର୍ଷ କଳା ଜଗତରେ କେବେ ଗର୍ବ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଧାଡ଼ିଏ କହୁଛି, ଆପଣ ଭାବିବେନି ଗର୍ବ କରୁଛି। ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ମରିଯିବି ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ମାଟିରୁ ସେଇଦିନ କଳା ବୁଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଳାକାର କିଏ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ, 16 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପାଲା ଗାଇକି 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ରହିଯାଉଛି ଏତିକି, ଆମ ଏଇ ମାଟିରେ ଗୋଟିଏ କଳାକାର ଆଉ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ମାଟିରେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଥିଲା ଯୁଗଳ ସାହୁ, ବୈଦେଶ ବିଳାସ ସବୁ ଯାକ ଘୋଷି ଦେଇଛି। ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ଏ ଆଠଗଡ଼ରେ, ଗାଁ ହଉଛି ପାଟିଣୀ ଗାଁ, ଧ୍ରୁବ ସାହୁ। ଏ ଧ୍ରୁବ ପ୍ରଧାନ, ଧ୍ରୁବ ଚନ୍ଦ୍ର କମ ଗାୟକ ଥିଲା। ହଁ ମୋ ବାପା ବୟସର କମ ଗାୟକ ଥିଲା ଗିରି ମାନସ। ଏଇ ଆଠଗଡ଼ ମାଟିରେ ଆସିଥିଲେ ମୋ ବାପା, ମୋ ଗୁରୁ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ସେ ବସିଥିଲେ, ଘଣ୍ଟାଟେ ଖଣ୍ଡେ ପାଲା ଦେଖିକି ଗଲେ, କହିଲେ ପୁଅ ଯାଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଆଉ ଏ ମାଟିରେ ଗାୟକ ଥିଲେ। ଏ ମାଟି ନାଁଟା କିଏ ରଖିବ? ଏଇ ଗୋଟାକ ବଡ ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଡାକୁଛି, ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ଯେମିତି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗାୟକ ଟିକେ ବାହାରୁ, ଏଇ ମାଟିରୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାର ଟିକେ ବାହାରୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ଯେମିତି ଗର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ଥିଲା, ଯେମିତି
ଧୁଳୁ ଗୁଡିଆରେ ମୁଁ ପିଇସା ଥିଲି ଯେମିତି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପିଇସା ଥିଲେ ବିଡ଼ାନାଶ୍ରୀ କୁଳମଣି ପତ୍ରୀ ସେମାନେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ପୁଅ ହେଇକି ନାଁ ରଖିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହଉ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜେନାପୁର ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର କୃପା କରନ୍ତୁ ମୋ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଏ ଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ନି ଭୟ ଚୋର ଭୟ ସର୍ପ ଭୟ ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ଦୁର୍ବିପାକ ଅଛି ସବୁ ଦୁର୍ବିପାକ ଦୂର ହେଇଯାଉ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଯେମିତି ସୁଖରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଓଳି କହିଲା ଇଏ ମକାଉ ସହରେ ବସେ ପାଛା ନାମେ ରାଜା ତାହା ବଜା ବିନା ମରେ একই তনু বারুণী স্নাহানে গুরি বড়াইলা মন কারাগারে সাহাজাদি পাইলা কষণ উদ্ধার করিলে তাকু সত্যনারায়ণ পালা বাদাইলে প্রভু বনমা শেষে রাজা সঙ্গতরে হইলা সমর হারিলে রাজন জিতি গলে সত্যপি চাহু চাহু ষোলো পালারে মানসিক কলা ধর্মর্থ কাম মুখ্য পরিপূর্ণ হেলা হান্ডিরে দেলা মিঠাই সিরি আস বলি ডাকি দেলা প্রভু চিন্তাম কবি কর্ণ বিরচিত এ মানসিক পালা হরি হরি বলো ভাই হে পালা খায় হে গুলো দিন জনস্বীয় সংরক্ষণ মহাবাহু আনন্দ সাগরে বিনোদ দরবারে সর্বে হরিবোল কর তালি ভুল ভুলি দিও এ বিশ্ব দুঃখ যাও